మణిపూర్లో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. 1000 नए घर स्वीकृत किए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भी घोषित किया है। इसमें विस्थापितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। जिन्होंने हिंसा की आंच सही है वो जल्द से जल्द सामान्य जीवन की तरफ लौटे, ये हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मणिपुर पुलिस के लिए बना नया हेडक्वार्टर भी इसमें आपकी बहुत मदद करेगा। साथियों, आज मणिपुर की इस धरती से मैं नेपाल के मेरे साथियों से भी बात करूंगा। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का वह बहुत उत्तम उदाहरण है। मैं आज नेपाल में ऐसे हर एक व्यक्ति की सराहना करूंगा जिसने ऐसे अस्थिरता भरे माहौल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा। साथियों, नेपाल में हुए घटनाक्रम में एक और बात विशेष रही है जिसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं गया। पिछले 2-3 दिनों से नेपाल के युवक युवतियां नेपाल की सड़कों पर सफाई और रंग रोगन का काम बड़ी मेहनत और पवित्रता के भाव से करते हुए देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आ रही उनकी तस्वीरें मैंने भी देखी है। उनकी ये सकारात्मक सोच, ये सकारात्मक कार्य न केवल प्रेरणादायक है बल्कि ये नेपाल के नवोदय का स्पष्ट संकेत भी है। मैं नेपाल को उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 21वीं सदी में आगे बढ़ता हुआ हमारा देश एक ही लक्ष्य लेकर चल रहा है, विकसित भारत का लक्ष्य। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मणिपुर का विकास भी जरूरी है। हमारा मणिपुर असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। विकास के हम एक कदम भी ना बढ़े, ये हम सभी का कर्तव्य है। मणिपुर के पास सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम संवाद का रास्ता निरंतर मजबूत करें। हमें हिल्स और वैली के बीच सौहार्द का एक मजबूत सेतु बनाना है। मुझे विश्वास है मणिपुर देश की ग्रोथ का एक बहुत मजबूत सेंटर बनेगा। एक बार फिर आप सभी को इन विकास परियोजना की
बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। తెలంగాణలో ఓ మహిళా జర్నలిస్ట్ ఆత్మహత్య సంచలనం రేపుతోంది. మృతురాలు సీఎంఓలో ఓ కీలక ఐఏఎస్ అధికారి పేషీలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగిగా గుర్తించారు. గతంలో ఈమె 2 ప్రముఖ ఛానళ్లలో జర్నలిస్టుగా పనిచేసినట్లు తెలిసింది. ఇటీవల మిస్ వరల్డ్ ఈవెంట్లను కూడా కవర్ చేసినట్లు సమాచారం. ఆ సమయంలో ఓ ఐఏఎస్ అధికారితో పరిచయం అయింది. టూరిజం శాఖలో కాంట్రాక్టు పద్ధతిలో ఉద్యోగం కూడా ఇప్పించినట్లు తెలిసింది. మృతురాలికి గతంలో అబార్షన్ కూడా జరిగినట్లు సమాచారం. ఓ మాజీ కేంద్ర మంత్రి కుమార్తె అయిన ఓ డాక్టర్ ద్వారా సదరు మహిళా ఉద్యోగికి అబార్షన్ కూడా చేయించినట్లు తెలిసింది. 3 నెలల గర్భవతిగా ఉండగా సదరు ఐఏఎస్ అధికారి ఒత్తిడి మేరకు అబార్షన్ చేసినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో ఏం జరిగిందో ఏమో కానీ ఆమె శుక్రవారం బలన్మరణానికి పాల్పడింది. అయితే ఈ విషయం బయటకు పొక్కకుండా సదరు అధికారి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. మిస్ వరల్డ్ పోటీల సమయంలో ఈ జర్నలిస్టుకు వేధింపులు ఎదురయ్యాయని వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ అధికారుల విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దూకుడు ప్రదర్శిస్తోంది. ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్, ఐఎస్ఎఫ్ అధికారులను వరుసగా బదిలీలు చేస్తోంది చంద్రబాబు సర్కార్. గత వారం రోజులుగా వరుసగా అధికారులను మారుస్తూ వస్తున్నారు. తాజాగా 14 జిల్లాలకు కొత్త ఎస్పీలను నియమించింది. ఇందులో 7 జిల్లాలకు కొత్త వారిని, మరో 7 జిల్లాలకు వేరే జిల్లాల ఎస్పీలను నియమించింది. ఇక 12 జిల్లాల ఎస్పీలను కంటిన్యూ అవనున్నట్లు సమాచారం.
ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ అధికారుల విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దూకుడు ప్రదర్శిస్తోంది. ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ అధికారులను వరుసగా బదిలీలు చేస్తోంది చంద్రబాబు సర్కార్. గత వారం రోజులుగా వరుసగా అధికారులను మారుస్తూ వస్తున్నారు. తాజాగా 14 జిల్లాలకు కొత్త ఎస్పీలను నియమించింది. ఇందులో 7 జిల్లాలకు కొత్త వారిని, మరో 7 జిల్లాలకు వేరే జిల్లాల ఎస్పీలను నియమించింది. ఇక 12 జిల్లాల ఎస్పీలను కంటిన్యూ అవనున్నట్లు సమాచారం. ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి సాగర్ అందిస్తారు. సాగర్, రాష్ట్రంలో నిన్న ఐఏఎస్ ల బదిలీ జరిగాయి. ఇదే క్రమంలో కూడా ఈ రోజు ఐపీఎస్ బదిలీలు కూడా జరిగాయి. దీంట్లో ప్రధానంగా చూసుకుంటే కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి 15 నెలలు పూర్తిగా వస్తుంది. ఈ 15 నెలలు పూర్తయిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కొన్ని దిద్దుబాటు చర్యలకైతే పూనుకుందని చెప్పొచ్చు. ఐఏఎస్లు, ఐఆర్ఎస్లు, ఐఎఫ్ఎస్ల బదిలీలు చాలా కీలకంగా మారాయని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఏదైనా అభివృద్ధి చెందాలన్నా, లేదంటే ప్రభుత్వం నుంచి ఏ కార్యక్రమం అమలు చేయాలన్నా కూడా జిల్లాలకు సంబంధించిన కలెక్టర్లు కావచ్చు, లేదంటే ఎస్పీలు, లా అండ్ ఆర్డర్ని, శాంతి భద్రతల్ని అన్ని కూడా చూడాలని ఐపీఎస్ చాలా కీలకం అని చెప్పొచ్చు. ఈ రోజు జరిగిన బదిలీలో ముఖ్యంగా చూసుకుంటే మొత్తం మీద 14 జిల్లాలకైతే కొత్త ఎస్పీలు, ఈ 14 జిల్లాల్లో 7 జిల్లాలకైతే నూతనంగా ఐపీఎస్ అధికారులు రానుండగా మరో 7 జిల్లాలకు అంటే ఒక చోట నుంచి మరో చోట్లకు బదిలీ చేయనున్నారు. మరో 12 జిల్లాలకైతే ఉన్నవారినే కొనసాగించున్నారు. వీళ్ళలో ముఖ్యంగా కూడా ఈ 14 జిల్లాల్లో ఈ బదిలీలు ఒకసారి చూసుకుంటే నెల్లూరు జిల్లాకి ఇప్పుడు ఏదైతే పనిచేస్తున్న నెల్లూరు జిల్లాలో పనిచేస్తున్న కృష్ణకాంత్ మారిపోయారు. కృష్ణకాంత్ బదులుగా ఇక్కడికి అజిత వాజెండ్లు అనే వారు రానున్నారు. అలాగే బాపట్ల ఎస్పీగా ఉమామహేశ్వర్ రానున్నారు. అలాగే బీజేపీ కోనసీమ అంబేద్కర్ జిల్లా ఎస్పీగా రాహుల్ మీనా రానున్నారు. అలాగే విజయనగరం ఎస్పీగా ఆర్ దామోదర్, కృష్ణ ఎస్పీగా విద్యాసాగర్ నాయుడు, గుంటూరు ఎస్పీగా ఒక్కుల్ జిందాల్, పల్నాడు ఎస్పీగా డి కృష్ణారావు, ప్రకాశం ఎస్పీగా హర్షవర్ధన్ రాజు, చిత్తూరు ఎస్పీగా తుషార్ డూడి, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ఎస్పీగా సతీష్ కుమార్, తిరుపతి ఎస్పీగా సుబ్బరాయుడు, అన్నమయ్య జిల్లా ఎస్పీగా కడప జిల్లా ఎస్పీగా నచికేత్, నంద్యాల జిల్లా ఎస్పీగా సునీల్ శరణ్ రానున్నారు. వీళ్ళు ముఖ్యంగా కూడా మనం కొన్ని జిల్లాల గురించి చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే తిరుపతి జిల్లాలో ఎస్పీగా పనిచేస్తున్న హర్షవర్ధన్ రాజుని ప్రకాశం జిల్లాకు బదిలీ చేశారు. తిరుపతి జిల్లాలోనే పనిచేస్తున్న సుబ్బరాయుడిని ఈ యొక్క వ్యవహారం నేపథ్యంలో ఆయన్ని విఆర్ కి బదిలీ చేయడం, అనంతరం కూడా ఆయన టాస్క్ ఫోర్స్ తెలంగాణకు సంబంధించిన బాధ్యతలు అప్పచెప్పారు. తిరిగి మళ్ళీ ఎస్పీ సుబ్బరాయుడిని తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీగా మార్చారు. అలాగే ముఖ్యంగా ఒంగోలు జిల్లా ఎస్పీగా పనిచేస్తున్న దామోదర్ ని కూడా మార్చేయడం జరిగింది. సో ఈ జిల్లాల ఎస్పీలు బదిలీ చాలా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఎందుకంటే ఇప్పటికే కొన్ని కీలక సమయాల్లో కూడా ఇటు ప్రతిపక్షాలకు సంబంధించి జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు పూర్తిగా క్షీణించాయని, చేయట్లేదని చెప్పి ఒకవైపు చెప్తున్న నేపథ్యంలో కొంత దిద్దుబాటు చర్యలతో పాటు ఇప్పుడు పనిచేస్తున్న అనేక మంది అధికారులు కూడా ఎలక్షన్ కోడ్కు ముందర ఆయా జిల్లాలకి అధికారులుగా వచ్చారు. కొందరు ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత వచ్చారు. అంటే మొత్తం మీద వీళ్ళు సర్వీస్ లో సుమారుగా సంవత్సరం నుంచి 15 నెలల కాలంలోనే ఉన్నారు. సో మొత్తం మీద ఇప్పుడు బదిలీలు జరిగిన క్రమంలో 12 జిల్లాలకి పాత వారిని కొనసాగించున్నారు. అంటే అతి తక్కువ మంది మాత్రమే, అంటే రీసెంట్ గా వాళ్ళు కేవలం 2-3 నెలల ముందే కొంతమంది మార్చిన పరిస్థితుంది కొంతమందిని. సో వాళ్ళు కొనసాగనున్నారు. మరి ఎక్కువ మంది కూడా బదిలీలు చేసిన నేపథ్యంలో చంద్రబాబు నాయుడు చాలా వ్యూహంగానే ఈ బదిలీల విషయంలో చర్యలు తీసుకుని చెప్పవచ్చు. ఇప్పటికే ఇటు రౌడీ షీటర్లు కావచ్చు, లేదంటే అనేక నేరాలు కావచ్చు, రాష్ట్రంలో హెచ్చునీరయ్యి అనేక మంది మీద దాడులు, అలాగే మహిళల మీద దాడులు అని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున వస్తున్న విమర్శల నేపథ్యంలో కొత్త జిల్లాల ఎస్పీలు లా అండ్ ఆర్డర్ ని సక్రమంగా చేకూర్చి జిల్లాల్లో శాంతి భద్రతను నెలకొల్పి ప్రజలకు మంచి చేస్తేనే ప్రభుత్వానికి తిరిగి మంచి పేరు వస్తుందని చెప్పి అంతా అవి అనుకుంటున్న పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ బదిలీ చర్యలు చాలా మంచి పరిణామం. ఇప్పటికే అనేక మంది ఎస్పీలు చాలా మంచి పేరున్న ఎస్పీలుగా పేరుగంటే సుబ్రాయుడు కానీ లేదా మరికొంతమంది ఎస్పీలు కానీ చాలా కర్కశంగా అంటే మంచిగా పనిచేస్తారు, నెక్స్ట్ గా లా అండ్ ఆర్డర్ అమలు చేస్తారని చెప్పి పేరు నేపథ్యంలో ఈ ఎస్పీల బదిలీలకైతే ఇప్పుడు ఒక మంచి పరిణామంగా చెప్పవచ్చు. రైట్, థ్యాంక్ యూ సాగర్. కాళేశ్వరం విషయంలో సిబిఐ విచారణ తప్పించుకోవడానికే మోదీ కాళ్లకు మడుగులు ఒత్తుతూ బీఆర్ఎస్ ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు దూరంగా ఉందని పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ఆరోపించారు. ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపుల విషయంలో కేటీఆర్ తన స్థాయి మరిచి రాహుల్ గాంధీపై మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు.
కేటీఆర్ మీ స్థాయి ఏంది, మీ కుటుంబ స్థాయి ఏంది అని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్ర సంపదనంతా కొల్లగొట్టిన మీ కుటుంబం ఎక్కడా, దేశం కోసం సర్వసంపదను త్యాగం చేసిన గాంధీ కుటుంబం ఎక్కడా అని నిలదీశారు. ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో సుదర్శన్ రెడ్డికి బీఆర్ఎస్ ఎందుకు ఓటు వేయలేదని ప్రశ్నించారు. నికార్సైన తెలంగాణ నాది, జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి బరిలో ఉంటే సిగ్గు లేకుండా ఎన్నికకే దూరం ఉన్నారంటే బీజేపీతో లోపాకాయికారి ఒప్పందం ఏ మేరకు ఉందో అర్థమవుతోంది. బీజేపీలో బీఆర్ఎస్ విలీనంపై ఇప్పటికే కవిత చెప్పారని, ముందు కవిత మాటలపై కేటీఆర్ సమాధానం చెప్పాలన్నారు. కేటీఆర్ గారు తన స్థాయిని మించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. రాహుల్ గాంధీ గారి గురించి రాహుల్ గాంధీ గారు స్పందించాలని ఎమ్మెల్యే తీరని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కేటీఆర్ గారు మీ స్థాయి ఏంది, మీ కుటుంబ స్థాయి ఏంది, మీరు తెలంగాణ సంపదను దోచుకున్న తీరేంది, మీరెక్కడ, దేశం కోసం సర్వ సంపదను త్యాగం చేసిన గాంధీ కుటుంబం ఎక్కడ, దేశం బాగుండాలనే ప్రధానమంత్రి పదవిని 2004లో సోనియా గాంధీ గారు, 2009లో రాహుల్ గాంధీ గారు త్యాగం చేసినటువంటి ఘనమైన చరిత్ర కలిగినటువంటి గాంధీ కుటుంబం మీద నువ్వు ఏ అర్హతతో మాట్లాడుతా ఉన్నావు? నీ స్థాయి మరచి సమనం కోల్పోయి పిచ్చోన్లాగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. కారణం ఏంటంటే సిబిఐ విచారణ నుంచి, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును సిబిఐ విచారణ నుంచి తప్పుకోవాలి, దాని నుంచి తాను రక్షించుకోవాలనేటువంటి ఒక నెపంతో ఇలా మోడీ కాళ్ళు మొక్కి దాని నుంచి బయటపడే ప్రయత్నం చేస్తున్న భాగంగానే ఇవాళ ఎన్డీఏ ఒకవైపు, ఇండియా బ్లాక్ ఒకవైపు ఉపాధ్యక్ష పదవి ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తే నికార్సైన తెలంగాణవాది, జడ్జి అని కూడా చూడకుండా తెలంగాణ కోసం పాటుపడినట్టు సుదర్శన్ రెడ్డి గారిని ఇండియా బ్లాక్ అభ్యర్థిగా పెడితే సిగ్గు లజ్జ లేకుండా మోడీ కాళ్ళకి మొడుగులొత్తుతూ నువ్వు ఆ ఎన్నికలకి దూరం ఉన్నావంటే నీ బీజేపీతో నీ లోపాయికారికి ఒప్పందం ఎంత మేరదో అర్థం. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మరోసారి ఉలిక్కిపడింది. ఇవాళ మధ్యాహ్నం తాజ్ ప్యాలెస్ హోటల్కు ఆగంతకులు బాంబు బెదిరింపు ఈమెయిల్ పంపారు. హోటల్లో బాంబు పెట్టామని, మరికొద్దిసేపట్లో పేలబోతోందని మెసేజ్ పంపారు. దీంతో అప్రమత్తమైన హోటల్ సిబ్బంది స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్కు సమాచారం అందజేశారు. డాగ్ బాంబు స్క్వాడ్తో ఘటన స్థలానికి చేరుకొని విస్తృతంగా తనిఖీలు చేస్తున్నారు. అనుమానం వచ్చిన వస్తువులు, బ్యాగేజ్లను దూరంగా తీసుకెళ్లి చెక్ చేస్తున్నారు. ఇక శుక్రవారం ఢిల్లీ హైకోర్టుకు బాంబు బెదిరింపు ఈమెయిల్ వచ్చింది. అనంతరం ముంబైలోని బాంబే హైకోర్టు అధికారులకు దక్షిణ ముంబైలోని చారిత్రక కోర్టు భవనాన్ని కూల్చివేస్తామంటూ బెదిరింపు ఈమెయిల్ రాగా బాంబు స్క్వాడ్ ఘటన స్థలానికి చేరుకొని అక్కడ ఎలాంటి బాంబులు లేవని తేల్చడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మరోసారి ఉలిక్కిపడింది. ఇవాళ మధ్యాహ్నంలో తాజ్ ప్యాలెస్ హోటల్కు ఆగంతకులు బాంబు బెదిరింపు ఈమెయిల్ పంపారు. హోటల్లో బాంబు పెట్టామని, మరికొద్దిసేపట్లో పేలబోతోందని మెసేజ్ పంపారు. దీంతో అప్రమత్తమైన హోటల్ సిబ్బంది స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్కు సమాచారం అందజేశారు. డాగ్ బాంబు స్క్వాడ్తో ఘటన స్థలానికి చేరుకొని విస్తృతంగా తనిఖీలు చేస్తున్నారు. అనుమానం వచ్చిన వస్తువులు, బ్యాగేజ్లను దూరంగా తీసుకెళ్లి చెక్ చేస్తున్నారు. ఇక శుక్రవారం ఢిల్లీ హైకోర్టుకు బాంబు బెదిరింపు ఈమెయిల్ వచ్చింది. అనంతరం ముంబైలోని బాంబే హైకోర్టు అధికారులకు దక్షిణ ముంబైలోని చారిత్రక కోర్టు భవనాన్ని కూల్చివేస్తామంటూ బెదిరింపు ఈమెయిల్ రాగా బాంబు స్క్వాడ్ ఘటన స్థలానికి చేరుకొని అక్కడ ఎలాంటి బాంబులు లేవని తేల్చడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ మణికొండలో మాజీ కౌన్సిలర్ పద్మారావు రెచ్చిపోయారు. వెంకటేశ్వర కాలనీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్లో కాలనీవాసులపై ఆయన దాడి చేశారు. అనుచరులతో కలిసి లబ్ధిదారులపై పీటిగుద్దులు వర్షం కురిపించారు. దాదాపు 10 మందితో కలిసి పక్కా ప్లాన్తోనే పద్మారావు దాడికి పాల్పడినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.
పద్మారావు అనుచరులు ప్లాన్తో కర్రలు కూడా వెంట తీసుకుని వచ్చారన్నారు. గొడవలో అసోసియేషన్ ప్రతినిధి రాజ్ కుమార్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అసోసియేషన్ను అడ్డుపెట్టుకుని అనేక అక్రమాలకు పద్మారావు పాల్పడ్డారని, వాటిని ప్రశ్నించినందుకే దాడికి తెగబడ్డారని అసోసియేషన్ సభ్యులు వాపోయారు. 2 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసినట్లుగా ఆరోపణలు ఉన్నాయని వారు తెలిపారు. హైదరాబాద్ మణికొండలో మాజీ కౌన్సిలర్ పద్మారావు రెచ్చిపోయారు. వెంకటేశ్వర కాలనీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ లో కాలనీవాసులపై ఆయన దాడి చేశారు. అనుచరులతో కలిసి లబ్ధిదారులపై పిడిగుద్దుల వర్షం కురిపించారు. దాదాపు 10 మందితో కలిసి పక్కా ప్లాన్ తోనే పద్మారావు దాడికి పాల్పడినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. పద్మారావు అనుచరులు ప్లాన్ తో కర్రలు కూడా వెంట తీసుకుని వచ్చారన్నారు. గొడవలో అసోసియేషన్ ప్రతినిధి రాజ్ కుమార్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అసోసియేషన్ ను అడ్డుపెట్టుకుని అనేక అక్రమాలకు పద్మారావు పాల్పడ్డారని, వాటిని ప్రశ్నించినందుకే దాడికి తెగబడ్డారని అసోసియేషన్ సభ్యులు వాపోయారు. 2 కోట్ల వరకు వసూలు చేసినట్లుగా ఆరోపణలు ఉన్నాయని వారు తెలిపారు. ఇవి ఇప్పటివరకున్న బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి బీఆర్కే న్యూస్ తెలుగోడి సత్తా.